ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಇದು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊ. ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ನಾವು ಹಾಕಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರಡಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಬೇಡ ನೀವು ಬಂದು ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಖಾತಾ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಕಮಿಟಿ ready and it is ready for registration right now. Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. This is Prithvi and you're watching Prithvi Nivasi. The reason why I'm making this video is because most of you in the comments and also in my WhatsApp, people are asking for property below 1 CR, a rental income property below 1 CR or independent houses below 1 CR. This is what most of the people, most of my subscribers and viewers are asking. तो guys, इसीलिए मैं जा रहा हूँ to shoot the video because this comes under 1 CR. What is the exact price? मैं सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा. In fact, owner himself is going to tell everything in the video. I'm going to shoot the complete building for you, the complete independent property for you, whether it's a rental income or independent house, कितना क्या rent है, what is the खाता, everything मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ. तो guys, stay in the video and वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. तो चलते हैं प्रॉपर्टी पे एंड लेट्स मीट द ओनर. तो चलिए. तो गाइज वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ एंड आई लव द नेचर. आई माई सेल्फ बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से, एंड आई लव नेचर. एंड कभी भी मैं ऐसा देखता हूँ बैंगलोर में, आई डोंट मिस दिस चांस. तो गाइज आई वॉज ऑन द वे फॉर अ शूट एंड आई सॉ दिस पार्क एंड मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए. एंड गाइज कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वेयर इज़ दिस एग्जैक्टली द पार्क लोकेटेड विच एरिया. एंड देयर इज़ अ गणपति टेम्पल ओवर देयर. दिस इज़ अ क्लू आई एम गिविंग यू. क्योंकि मैं खुद पहाड़ से हूँ, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, गढ़वाल से हूँ, पहाड़ी एरिया जहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड ऑल दिस लैंडस्केप आई हैव गॉन थ्रू फ्रॉम माई चाइल्डहुड इन माई नेटिव. एंड वेन एवर आई गो थ्रू, जब भी मुझे गाइज बैंगलोर में ऐसा दिखता है ना, आई डोंट मिस टू टेक अ वीडियो ऑफ इट. इट्स अ ब्यूटिफुल पार्क. एंड यहाँ पे कुछ पानी आने वाला है, यहाँ पे कुछ वाटर फाउंटेन और सम वाटर बॉडी इज गोइंग टू कम हियर. एंड दिस इज अ BBMP पार्क. दिस इज वन मोर क्लू आई एम गिविंग यू. दिस इज अ BBMP पार्क. सो डोंट मिस टू कमेंट. एंड दैट्स द गणपति टेम्पल ओवर देयर. तो दिस इज अ ब्यूटिफुल, जैसे कि एक पूरा जंगल है गाइस. ज़रूर इधर आना इस लोकेशन में. एंड जिसको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस पार्क चाहिए, प्लीज़ कमेंट भेजिए मुझे. आई नीड नियरली अबाउट 500 कमेंट्स एंड लाइक्स. कंप्लीट कर दीजिएगा. आई विल सेंड यू दी पार्क डिटेल्स ऑन योर व्हाट्सएप. पहले आप लोग मुझे कमेंट्स करना, कमेंट के बाद ही मैं व्हाट्सएप पर आपको मैं बता सकता हूँ. सो मुझे तो ये पुराने बैंगलोर के यादें दिला रही हैं ये पार्क. तो गाइस कमेंट में बताना कि ये पार्क कहाँ है, इन विच प्लेस इन बैंगलोर, वेयर इज दिस लोकेटेड. वन ऑफ द ब्यूटिफुल पार्क मेंटेन्ड बाय BBMP पीपल. Hats off to BBMP people. One of the best parks I have gone through. It's just like that. So this is a walking track, jogging track through. It's a small park. It's not a very big park. एक simple सा छोटा सा park है, लेकिन the kind of trees in this, the kind of plantations and all, it has converted into a big jungle. A big jungle. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. तो गाइस मैं आ गया हूँ अब स्पॉट में. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में. एंड ओवर हियर राइट ऑपोजिट टू दिस कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी लग रहा है कि दे आर प्लानिंग फॉर अ रेंटल इनकम प्रॉपर्टी. एंड राइट देयर ओनर इज़ अवेलेबल एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी. तो अभी ओनर से बात करते हैं एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड. सो लेट्स गेट इनसाइड. लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो वन मोर एंट्री एंड दिस इज़ अनदर एंट्री फॉर अ कार पार्किंग. तो चलते हैं अंदर एंड बात करते हैं ओनर से. तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा कार आ जाएगा आराम से, काफ़ी बड़ा कार. मैं आपको प्लॉट का साइज और डेप्थ ऑफ द प्लॉट, व्हाट इज़ इन द फ्रंट ऑफ द प्लॉट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सब कुछ बताऊँगा. सो the owner is arrived and we can have a word with the owner and then he will explain me everything. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಖಾತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes. ಸೊ ದೊಡ್ಡ 40-60 ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿನ್ನ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೀಟರ್ಲೇ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
Okay. ನಮ್ದು ಏನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಖಾತಾ Ready ಇದೆ. ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. Okay. Plus another one is see permanent Descom meter is ready. Permanent Descom meter is ready. Ready. Permanent running. Running. Permanent Bescom meter is ready for the. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ Brand ಸರ್? new building. Okay. New building ಇನ್ನು ಯಾರು ಫರ್ದರ್ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು BBMP ಇಂದ ಆಗಲಿ ಇದು Okay. BBMP ಲಿಮಿಟ್. Okay. ಆಲ್ರೆಡಿ BBMP ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. Okay. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ GBA ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್. ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 7 ಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ವಾಷೇಬಲ್ ಆಂಟಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಟೈಲ್. ಆಂಟಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ. Okay. ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಿಂಗಲ್ BHK ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಡೋರ್ Door. ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿ ಬಾಗಿಲು ಅಂತೀವಿ. ಇದು ನಂದಿ ಬಾಗಿಲು. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಶಾನ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಂಪು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಪು. ವಾಯು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ದೇವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂಪು ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂಪು ಇದೆ. Okay. ಟೋಟಲ್ 14,000 to 15,000 ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 14,000 to 15,000 ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ವಾಲಲ್ಲಿ. ಅಪ್ ಟು ರೂಫ್. ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಫ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯೂನಿಟ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು 3 ಜನ 4 ಜನ ಗಂಡ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಏನು ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ಗೆ? 9,000 to 10,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10,000 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆರಾ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆರಾ ಅಂಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಿವೇರು ಸೆರಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಫೈ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಯಾವ ತರದ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Okay. ಆಲ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್. Okay. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. Disturb ಆಗಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಇದೆ. Okay. ಒಳಗಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಒಂದೇ ಗೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹೌದು. ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓನರ್ ಈಗ ಓನರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದು. ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. सेफ्टी पर्पस. तो गाइज यहाँ से लेकर के ये पूरा हम लोग इसको ग्रिल करके ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट मतलब कम्प्लीटली इसको एक पर्सनल प्रॉपर्टी बना सकते हैं. इसको कोई भी इसको रेंट करेगा देन ही कैन बी सेफ इफ ही हैज अ किड. कोई छोटा बच्चा है उनका, उन बच्चा सेफ रह सकता है ग्रिल के अंदर. दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. ओके सर फर्स्ट फ्लोर होगा ना? ಇದು ಓಪನೇಬಲ್. ಓಕೆ ಇದು ಓಪನೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತರಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದಾನೆ ಓಪನೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ. तो गाइस दिस इज हाउ वी एंटर्ड. यहाँ से हम लोग अंदर आए. दिस इज फॉर द वेंटिलेशन. एंड जैसे ही हम अंदर आए ईशान इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यहाँ पे हमको एक पूजा रूम, एक बहुत ही टू ही समहाउ ट्राई टू गिव अ पूजा रूम एज वेल. बेसिकली पूजा रूम में अंदर सब कुछ व्हाइट होना चाहिए, तो इट्स कंप्लीटली व्हाइट. ओके ಇದು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ರೂಮ್ ಗೋಸ್ಕರ. Okay. ಇದು 2030 ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಿಡ್ಸ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಇದರಲ್ಲೂ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಡೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೋರ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ. Okay. ಟ್ರಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್. ರೋಸ್ ವುಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ರೋಸ್ ವುಡ್ ನಿಮಗೆ ಟೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಟೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay. ಅದು ವಾಲ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ವಾಸ್ತವ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್. ಟ್ರಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್
ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಕಾಮನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಲ್ಸ್. Same tiles. ಅದು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಡೋರ್. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡೋರ್. ಓಕೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಇದು ಸೆರಾ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೆರಾಲ ಜಾಗ್ವಾರ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ 2 BHK 15 ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಹೇಳಿದೆ. 15 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 15,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ 15,000 ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ 10,000 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 2 ಯೂನಿಟ್ 25,000 ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಟ್ಕೊಬಹುದು. 2 ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಸ್ತು ಸೇಮ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇದು ಕಿಚನ್ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು. ಕಿಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂದೇ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಚನ್ ಒಂದೇ ವಿಂಡೋ. ಇದು 2 ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ 2 ವಿಂಡೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಹೊಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡೋದು ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಫುಲ್ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಮೇನ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್? ಸರ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇನಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್. ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಹೌದು. ಆಸ್ ಪರ್ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಆಸ್ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್? ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 30-40 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೀಗ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಹೌದು. ಅವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. एंड ही इज ऑलरेडी हायर्ड अ वास्तु कंसल्टेंट फॉर दैट एंड उसके हिसाब से उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया. इट्स अ ब्रांड न्यू बिल्डिंग. लेट्स गो टू द टेरेस एंड सी व्हाट इज द लेआउट ऑल अबाउट. दिस इज फॉर एंटी स्किड लपोत्रा. ओके, दिस इज अ लपोत्रा वाला ग्रेनाइट अल्वा ಇದು? लपोत्रा ग्रेनाइट. तो गाइस ये लपोत्रा ग्रेनाइट है which is little costlier than the normal granites and this is extension. yeah. ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅಪ್ ಟು G+3 ಇದೆ. G+1 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ G+3 ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ 5/3 2/3 ಕಟ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಏನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಡೋ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಸಿಲು ಮನೆಯಿಂದನೇ ತಗೋಬರ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದು, ನೀವು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಹೌದು. ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಹೌದು, ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬರ್ತಡೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಈಗ ನಮ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ ಗ್ರೀನರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಗ್ರೀನರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾವ್ ಯಾರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ನಾವು ಹಾಕಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ, ನೀವು ಬಂದು ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಸ್ಟೀಲು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ದರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಸೈಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಏನು ಹೇಳಿದಿರ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ CCTV ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್, ರೆಡಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರೆಡಿ ಟು ಫರ್ದರ್, ರೆಡಿ ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ರೆಡಿ ಟು ಲಿವ್, ready to move plus ready to registration e-khata and permanent base committee ready and it is ready for registration right now. సార్ నమస్కారం అందరికి. ఇదే మంది యాజ్ పర్ వాస్తు కన్స్ట్రక్షన్ మేము చేస్తున్నాము. G+1 వస్తుంది. సో G గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో సింగిల్ BHK విత్ కార్ పార్కింగ్ వస్తుంది. స్పేసియస్ కార్ పార్కింగ్, కార్ ప్లస్ బైక్ పార్కింగ్ రెండు వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో 2 BHK వస్తుంది. 2 BHK యాజ్ పర్ 2030 మీకు ఎట్లుందో అంతే కన్స్ట్రక్షన్ అయింది. సో దీనిలో అందరూ డూప్లెక్స్ ఉండాలి అది ఇది అనేసి సజెషన్ చేస్తారు. ప్లస్ ఫర్దర్ ఇప్పుడు మనం G+1 కట్టున్నామా, సో దానిపైన 3rd 4th అంటే 2nd 3rd మనం డూప్లెక్స్ చేసుకోవచ్చు, సపరేట్ ఫ్లోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎట్లా కానీ మీరు చేసుకోవచ్చు మీ అనుకూలం ప్రకారం. ప్లస్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఖాతా కావాలా, ఈ ఖాతా కావాలా ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఈ ఖాతా రెడీ ఉంది. సో మెయిన్ బెస్కామ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పర్మనెంట్ మీటర్ కావాలా, నాట్ టెంపరవరీ, ఇది పర్మనెంట్ మీటర్ ఉంది. సో రెడీ టు మూవ్, మీకు వాటర్ కనెక్షన్ ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఉంది, రెడీ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఇంక దీని కింద మీకు ఇంకేమవుతుంది. సో ఆరామ్గా వచ్చి మీరు ఇక్కడ లైఫ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఫర్దర్ మీకు యాజ్ పర్ వాస్తు కన్సల్ట్ చేసే నేను ఇక్కడ బిల్డింగ్ కట్టుకునేది. ఇది నాకు సొంతం కట్టుకోండి. ఇది ఎందుకు ఇస్తానంటే నాది 30-40 వేరే సైట్ ఉంది. సో అక్కడికి నాకు లోన్ లేదు. సో నీకు ఫండ్ కావాలి, నేను ఇంకా గృహప్రవేశం చేయలేదు. ఎవరు వస్తారో ఓల్ పేరు పైనే మీరు గృహప్రవేశం చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ಸೊ ಇದು ಫರ್ದರ್ మీరు ಏನ್ ಕಾಲ మీకు ಏನ ಡೌಟ್ ಉಂಟೆ ಕಮೆಂಟ್ చేయండి. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಬ್యూటిఫుల్ గా ಬಂದಿದೆ. 2030లో మీకు ఎంత కావాలో అంత సఫిషియెంట్గా ఉండేదానికి అన్ని పర్మిషన్ ఇచ్చున్నాము. టాప్ అంటే టెరెస్ పైన కూడా మీకు ఒక సింగిల్ ఇది వచ్చేమంతా చేసుకోవాలి. చిన్న షీట్ వేసుకున్నామంటే కూడా ఒక చిన్న కిటీ పార్టీ అలాగా చేసుకుని మీరు ఆరాంగా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. సో ಇದು లొకేషన్ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ సార్. లొకేషన్ వచ్చేసి మీకు ఇది విద్యారణ్యపుర వస్తుంది, విద్యారణ్యపురం లిమిట్ వస్తుంది. దీంట్లో వచ్చేసి మీకు సంబరం కాలేజ్ నియర్ ఉంది. సో ఆల్ ఓవర్ ఫుల్ NPS నియర్ ఉంది, ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ నియర్ ఉంది, శేషాద్రిపురం, అట్టూరు, యలంక అంతా నియరెస్ట్ ఉండేదని. ಮಾನ್ಯತಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ఇంకా జస్ట్ 4 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ಹೌದಾ? 4 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾಲಾಫೇಶಿಯ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಲಂಕ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. మీరు సిటీ అంతా దాటుకుని పోవాలంటే 2 hours పడుతుంది హార్డ్లీ. మీరు ఎంత ట్రాఫిక్లో వచ్చి 30 minutes, ఓన్లీ 30 minutes ఫ్రమ్ ఎయిర్పోర్ట్, ఓన్లీ 30 minutes అంతే. సో ఇక్కడ ఇంకా కరెక్ట్గా గూగుల్ వేస్తే కూడా 28 ఇంకా 30 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది వితౌట్ ట్రాఫిక్. ఓన్లీ మనకి యలంక టచ్ అయితే పోవచ్చు. లొకాలిటీ సూపర్గా ఉంది. మనకి కనెక్టివిటీ 2 minutes వాకేబుల్ మెయిన్ రోడ్, ఏర్పోర్ట్ మెయిన్ రోడ్, యలంక టువర్డ్స్ MS ಪಾಳ್ಯ, ನಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, BL ಸರ್ಕಲ್. సో మెయిన్ రోడ్ అది. సో ఈ సైడ్ NPS స్కూల్, ఎంత రెసిడెన్సీ మళ్ళీ కాలేజెస్. యలంక మీకు 2 kilometers యలంక శేషాద్రిపురం కాలేజ్. మీకు యలంక అంటేనే ఫేమస్, అంటే ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది హబ్ అది. సో అక్కడ మీకు ఎక్కడ కాలంలో యాదే కాలంలో మీ ఇది లేదు. MS హాస్పిటల్ అని ఉంది, అవేక్ష హాస్పిటల్ అని ఉంది. మీ కనెక్టివిటీ అర్జెంట్ అంటే కూడా ఒక 10-15 minutes రామయ్య హాస్పిటల్ పోవచ్చు. రామయ్య హాస్పిటల్ నియరెస్ట్ ఉంది. సో అన్ని హాస్పిటల్ కానీ స్కూలు, కాలేజు. మళ్ళీ సార్ మీరు లేడీస్, ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ 2 minutes వాకేబుల్ మెయిన్ రోడ్. ఇది ఎయిర్పోర్ట్ ఉండేదన్నమాట. మీకు ఏమి ఒక అర్ధరాత్రి వస్తేను క్యాబ్ ఫెసిలిటీ కానీ ఆటో ఫెసిలిటీ కానీ ఉండే ఉంటాయి. ఎనీ టైಮ್ కలవచ్చు. ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. 40 years ಓಲ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಇದು. ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಸರ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 15K. 15K ದೇವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ. ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು 15,000 15,000 rupees per square feet ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 500 meter ಅಷ್ಟೇ, 500 meter ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 700 meter ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 10K ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10K ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಿ ಖಾತಾನ ಇದು? BBMP B ಖಾತಾ ಟು E. ಈ ಖಾತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. BBMP B ಖಾತಾ B to E. ಈ ಖಾತಾನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. 10,000 per square feet ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು 1 CR ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 CR ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ,
ಓಕೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಇದು. ಹಾ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ 1 CR ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆಫರ್ ಅದು ಇವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಒಂದು 15 ಡೇಸು ಇಲ್ಲ 1 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 15 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ 1 CRಗೆ 1 CRಗೆ ವಿತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 1 crore ಕೊಡ್ತೀರಾ? 1 CRಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? 95 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಲೋ 1 CR ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ 95 lakhs. ಸೊ 95 lakhs ಪ್ರಾಪರ್ 2030 ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 1 CR ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 1 CR ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 95 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಖಾತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವ್ರೆ ICICI ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ICICI ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ LIC ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಫಿನ್ ಹೋಮ್ಸ್, LIC ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಲೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ओके ओके. एंड प्रॉपर्टी उन्होंने पूरा दिखाया हमको, तो गाइस प्राइस भी बता दिया है, एवरीथिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेरी नाइसली. तो ही इज़ द डायरेक्ट ओनर. एंड कमेंट्स में बताइए वॉट एवर वी हैव मिस्ड आउट, फर्स्ट कमेंट एंड देन सेंड मी अ व्हाट्सएप एंड देन आई विल पुट यू अक्रॉस डायरेक्टली. मैं डायरेक्टली ओनर से आपको मिला दूंगा. यू एंड ओनर कैन नेगोशिएट. इट अभी ये 95 बोल रहे हैं विदाउट इंटीरियर्स, सो इट इज़ बिलो 1 CR. एंड इफ यू वांट टू गो विद इंटीरियर्स इट विल बी 1 CR. सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल द टाइम एंड इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने किया. माई नंबर इज़ अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी मिलते हैं अगली नई वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू वेरी मच सर. तो गाइज अभी हम आउटर एलिवेशन देखेंगे. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जैसे कि आपने देखा पार्किंग एंड 1 BHK. दिस इज द फर्स्ट फ्लोर विच हैज़ अ 2 BHK एंड दैट वन इज़ अ टेरेस. सो दिस इज द एलिवेशन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने मैं एलिवेशन दिखा रहा हूँ. प्लॉट के साइज के बारे में तो ओनर ने ऑलरेडी बता दिया है आपको. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt. ಒಂದು ಕಾರ್ ಸೆಡನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಒಂದು ಬಿಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಡನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ Okay. 5 ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. 5 bikes with a sedan car. ವಿತ್ ಸೆಡನ್.